اے مدینہ والو، لو جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مدینہ کی آنکھیں پیاسی تھیں اور دل بے قرار۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ لگتا ہے آج بھی وہ نہیں آئیں گے۔ چلو اپنے گھروں کو واپس چلتے ہیں۔ اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ ننھے بچے بھی راستے پر نظریں جمائے کھڑے رہتے۔ تپتی دھوپ جب جسموں کو جھلسانے لگتی اور امید کے سائے ڈھلنے لگتے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ حسرت لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم بس چند قدموں کی دوری پر ہے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ لوگ دیوانہ وار اس طرف دوڑے، مگر ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ ہر آنکھ تلاش کر رہی تھی کہ ان دو ہستیوں میں سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ عشق اور ادب کا امتحان دیکھیے۔ لوگ پہچان نہ پا رہے تھے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ دونوں کی عمریں اور وقار ایک جیسا تھا۔ تبھی سورج کی ایک کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر اٹھے اور اپنی چادر تان کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ مدینہ والوں نے جان لیا کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ صدیق ہے، اور جس پر کائنات کی چادر تانی گئی ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جب پہلی بار مدینے والوں کی نظریں جمال نبوت پر پڑی تو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ چہرہ جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، وہ آنکھیں جو رحمت کا سمندر تھیں، اور وہ مسکراہٹ جس نے صدیوں کی دشمنیاں ختم کر دیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا، اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لے اور کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمائے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب واقع بستی قباء کے ایک بہت ہی معزز اور بزرگ سردار تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عمر بن عوف سے تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یعنی بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور علی علیہ السلام بھی بہنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ اس کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا. اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھا لیں گے، تو حضور علیہ السلام اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قبہ کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قبہ سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے. آپ نے بنو نجار کو، جو آپ علیہ السلام کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی. چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے ان کی مائیت میں مدینہ کا رخ کیا. بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا. راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا. یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے. اہل شہر کو خبر ہوئی تھی. قبہ سے شہر کی طرف بڑھتا ہوا یہ قافلہ نہیں بلکہ حق کا وہ سیلاب تھا جسے روکنا اب ناممکن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننھیال بنو النجار کے غیرت مند جوان ہتھیار لگائے صفیں باندھے پہرا دے رہے تھے. یہ تلواریں آج کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے سب سے قیمتی مہمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چمک رہی تھیں. راستے میں جس قبیلے کی بستی آتی وہ ٹوٹ کر محبت نچھاور کرتا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ مبارک سواری ان کے ہاں رک جائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہ توڑتے، ہر ایک کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. شہر قریب آیا تو جوش مسرت کا عالم بیان سے باہر تھا. پردہ نشین خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ اس نور کا دیدار کر سکیں جس کا انتظار برسوں سے تھا. پھر فضا میں وہ ترانہ گونجا جو صدیوں بعد آج بھی کانوں میں رس کھولتا ہے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. یعنی ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہو گیا. مدینہ کی بچیوں کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں اور فرشتے بھی اس استقبال پر جھوم رہے تھے. مدینہ کی گلیوں میں آج عید کا سما تھا، بلکہ عید سے بھی بڑھ کر کچھ. چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام گروہ در گروہ دوڑ رہے تھے. ان کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہ وہ معصوم آوازیں تھیں جو کسی انعام کے لیے نہیں بلکہ اس محبت کے لیے نکل رہی تھیں جس کا چرچا انہوں نے برسوں سے سن رکھا تھا. تصور کیجئے کائنات کا وہ عظیم شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے روب سے قیصر و کسرا لرزتے تھے، وہ ان ننھی بچیوں کے جوش کو دیکھ کر رک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پوچھا، اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان معصوم دلوں نے تڑپ کر ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر وہ تاریخی مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تھا وہ رشتہ جو اسلام نے محبت کی بنیاد پر قائم کیا. استقبال ہو چکا، محبتوں کے نذرانے پیش ہو گئے. اب مدینہ کا بچہ بچہ یہ دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سواری میرے دروازے پر رک جائے. ہر بڑے سے بڑا سردار اونٹنی کی لگام تھامنے کے لیے بے قرار تھا. تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں. اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا. قصوہ ایک خالی پلاٹ کے پاس رکی، ایک بار بیٹھی
फिर उठी और दोबारा वहीं जमकर बैठ गई। कस्वा हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का नाम था। ये इशारा था कि सफर हिजरत की मंजिल आ पहुंची है। पास ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हो का घर था। जैसे ही ऊंटनी बैठी, अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हो के नसीब का सितारा पूरी कायनात में चमक उठा। लोग अभी देख ही रहे थे कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हो ने लम्हा जाया किए बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। वो सामान नहीं उठा रहे थे, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए फख्र और सादत का खजाना उठा रहे थे। कायनात का सबसे बड़ा मेहमान अब मदीना के इस सादा से 2 मंजिला मकान में क़याम फरमा था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ऊपर की मंजिल पेश की, मगर आपने मुलाकातियों की आसानी का लिहाज फरमाते हुए नीचे की मंजिल को पसंद फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु दोनों वक्त आपके लिए खाना भेजते और आपका बचा हुआ खाना तबर्रुक समझकर मियाँ बीवी खाते। खाने में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का निशान पड़ा होता, हुसूल बरकत के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी जगह से लुकमा उठाते और अपने हर कौल व फेल से बेपनाह अदब व एहतराम और अकीदत व जानिसारी का मुजाहिरा करते। जब मस्जिद नबवी और उसके आसपास के हुजरे तैयार हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम इन हुजरों में अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ क़याम पजीर हो गए। हिजरत का वो तारीखी दिन, मदीना की फ़ज़ाओं में एक ही नाम गूंज रहा था। लोग जौक दर जौक उस मुसाफिर के दीदार के लिए निकल रहे थे जिसका जिक्र सदियों से आसमानी किताबों में मौजूद था। इन मुसाफिरों में एक ऐसा शख्स भी था जो तौरात का सबसे बड़ा आलिम था, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हो। वो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। वो जानते थे कि हक की निशानियां क्या होती हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हो इस नियत से आए थे कि दलाइल मांगेंगे, सवालात करेंगे और परखेंगे कि क्या ये वाकई वही नबी है। मगर जैसे ही उनकी नजर जमाले नबूवत पर पड़ी, उनकी रूह ने पुकार कर गवाही दी। वो खुद फरमाते हैं कि जो ही मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी, पहले ही लम्हे मेरे दिल ने फैसला कर दिया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले और फरमाया, ऐ लोगो, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और रातों को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ो। ये सादगी, ये नूरानियत और ये कलाम देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने देर न की और फौरन पुकार उठे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम इस्लाम का जानिसार सिपाही बन चुका था। मदीना में सुकून तो मिल गया था, मगर एक खला बाकी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपने अहलो अयाल से दूर थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर ही में मुकीम थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू राफे रजी अल्लाह अन्हु को एक अहम मिशन पर रवाना फरमाया। 500 दिरहम और 2 ऊंट, ये वो असासा था जिसके साथ वो मक्का की तरफ रवाना हुए ताकि कायनात की सबसे कीमती अमानतों को बहिफाजत मदीना ला सकें। ये कोई आम काफिला नहीं था, इसमें नबूवत की खुशबू थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्ह और उनकी वालिदा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा, ये सब एक नई जिंदगी की तलाश में मदीना की तरफ रवां दवा थे। इसी काफिले के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु भी अपने घर वालों बशमूल हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के साथ शामिल थे। मदीना की सरजमीन अपने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बेकरार थी, लेकिन हिजरत की उस खुशी में कुछ जख्म भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा मक्का में रह गईं क्योंकि उनके शौहर ने उन्हें रोक लिया था, जबकि हजरत रुक़िया रजी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा की हिजरत पर थीं। आखिरकार ये काफिला मदीना पहुंच गया और हजरत हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम पजीर हुआ। मदीना की गलियों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना
उनके दरमियान मौजूद था। ये वो बुनियाद थी जहां से इस्लाम की मुआशरती जिंदगी और तहजीब का एक नया बाब शुरू होना था। मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला चैलेंज एक ऐसी जगह की फराहमी थी जहां मुसलमान यकजा होकर अपने रब के सामने सर झुका सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बनु नज्जार के एक बाग पर पड़ी। अंसार की जानिसारी देखिए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी कीमत अल्लाह से लेंगे, आप उसे मुफ्त कबूल फरमाएं, लेकिन कुर्बान जाएं इस अदलो इंसाफ पर। वो जमीन दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हक मारना पसंद नहीं फरमाया। मोहब्बत अपनी जगह, मगर हक यतीम अपनी जगह। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु के माल से उसकी पूरी कीमत अदा की गई ताकि मस्जिद की बुनियाद ही हक हलाल और अदल पर रखी जाए। मस्जिद की तामीर से पहले इस जगह की तत्हीर की गई। पुराने खंडरात गिराए गए, मुशरिकीन की बोसीदा कब्रों को साफ किया गया और जमीन को हमवार किया गया। ये महज मिट्टी बराबर करना नहीं था, बल्कि ये इस जमीन को एक अजीम रूहानी इनकलाब के लिए तैयार करना था। यहां कोई बादशाह किसी तख्त पर बैठकर हुक्म नहीं दे रहा था, बल्कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मजदूर बनकर अपने जानिसारों के साथ कच्ची ईंटें उठा रहे थे। मिट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास अतहर पर लगी थी और पसीना माथे पर चमक रहा था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, आका आप रहने दें, हम कर लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर दूसरा पत्थर उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बता दिया कि अल्लाह के घर की तामीर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यह थी वो आलीशान मस्जिद। खजूर के तने सुतून बने, कच्ची ईंटें दीवारें और खजूर के पत्ते छत। बारिश आती तो छत टपकती, सजदगाह गीली हो जाती। मगर उन कच्ची दीवारों के अंदर ईमान इतना पक्का था कि उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह थी वो आलीशान मस्जिद। खजूर के तने सुतून बने, कच्ची ईंटें दीवारें और खजूर के पत्ते छत। बारिश आती तो छत टपकती, सजदगाह गीली हो जाती। मगर उन कच्ची दीवारों के अंदर ईमान इतना पक्का था कि उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये टपकती हुई छत दरअसल जमीन पर आसमानी हिदायत का इस्तकबाल कर रही थी। ये थी मस्जिद नबवी। 60 गज लंबी और 74 गज चौड़ी ये इमारत मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी थी। ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि एक रियासत का दारुल खिलाफा और एक नई तहजीब की जाए पैदाइश थी। मस्जिद के एक गोशे में एक सादा सा चबूतरा था जिस पर खजूर के पत्तों का साया था। उसे सुफा कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां वो जानिसार कयाम करते थे, जिनके पास न घर था न माल, सिर्फ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलब इल्म था। ये असहाब सिफा इस्लाम के वो पहले तालिब इल्म थे जिन्होंने फक्र व फाका में रहकर दीन की बारीकियां सीखी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस चबूतरे की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ ही कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए मस्कन तैयार करवाए। इब्तिदा में सिर्फ 2 हुजरे बने, एक हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के लिए। जैसे जैसे अहले खाना की तादाद बढ़ी, ये सादा दीवारें बढ़ती गईं, मगर उनका मैयार जिंदगी वही रहा जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। मक्का से अपना सब कुछ छोड़कर आने वाले मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसार ने सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि अपने दिल भी खोल दिए। ये तारीख इंसानी का वो अनोखा बाब है जहां अपना और पिराया की तमीज मिट गई और अंसार ने अपनी जमीनों, मकानों और तामीराती कामों में मुहाजिर भाइयों की ऐसी मदद की कि हिजरत करने वालों को कभी अजनबियत का एहसास न हुआ। इस जानिसारी में सबसे पहला और नुमाया नाम हजरत हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु का आता है। वो मदीना के वो खुशनसीब सिपाही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी जमीन और मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया। उनकी उसी वालहाना मोहब्बत का असर था कि अज़वाज मुतहरात के हुजरात मुबारका उन्हीं की जमीन पर तामीर हुए, जो रहती दुनिया तक उनके लिए सादत का निशान बन। हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह तो हिजरत से कबल ही मक्का में हो चुका था।
मगर उनकी रुखसती हिजरत के पहले ही साल मदीना में हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत वलीमा फरमाई। मस्जिद नबवी की दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, लेकिन अभी एक आवाज की कमी थी। वो आवाज जो बिखरे हुए दिलों को एक मरकज पर जमा कर दे। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये सवाल था कि नमाज का वक्त होने पर सबको कैसे इत्तला दी जाए। किसी ने आग जलाने की बात की, किसी ने नाकूस बजाने की, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी पहचान चाहते थे जो गैरों से अलग और खालिस तौहीद पर मबनी हो। आखिर वो क्या आवाज थी जिसने आग, बगल और नाकूस के तमाम पुराने तरीकों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? वो कौन सा मुबारक ख्वाब था जिसने आसमानी कलिमात जमीन पर उतार दिए? और किसकी वो परसोज आवाज थी जिसने पहली बार मदीना की हवाओं में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया? ये सब और सीरत तैयबा के ईमान अफरोज वाकयात देखिए अगली एपिसोड 12 में।